to alternating series. Alternating means it is a series involving alternatively positive and negative terms. So in that case, those previous 6 methods are not applicable. There we have used a new method which is nothing but Leibniz test. So based on that particular Leibniz test, we directly used a very simplest method in order to verify the convergence of alternating series. Irrespective of the sign, you are selecting the general term, and based on that, you are just calculating the limit. If the limit is equal to 0, convergent, not equal to 0, divergent. After completion of that alternating series, only few problems, we entered into absolute series. Absolute series means it is a series in which each term is represented in its absolute value. అంటే ప్రతి టర్మ్ని అబ్జల్యూట్ వాల్యూ తోటి కనుక రీప్లేస్ చేస్తే దట్ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్. అండ్ ఈవెన్ హ్యావ్ గివెన్ ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆల్సో, series of positive terms is exactly equal to absolute series. There is no change, both are equal. But in the case of alternating series, it is not equal to absolute series. అంటే ఒరిజినల్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ కి అబ్జల్యూట్ సిరీస్ కి డిఫరెన్స్ అనేది కనబడుతుంది. సో దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. నౌ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ టాపిక్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇక్కడ. సపోజ్ there we have given one particular series. So summation I, that is n equal to, it is 1 to infinity they have given, and here it is minus 1 whole power n minus 1, 1 divided by n cube, here it is given. This is nothing but a series. So when you think about n equal to 1, so will you get a positive term or negative term? You are getting a positive. n equal to 2. Positive. You are getting negative term. అంటే ఇక్కడ alternatively you are getting positive and negative terms. So such type of series is said to be alternating series or a series of positive terms. ఏమంటాం ఇది? Alternating series. So ఇది alternating series మనకి ఇచ్చారు. ఈ alternating series కి suppose if I want to calculate absolute series, నేను దీనికి absolute series calculation చేస్తాను. Can you give us the answer? This alternating series, is it convergent or divergent? మనం ఇది చెక్ చేయాలి అంటే alternating series లో there is only one method which is nothing but Leibniz test. You are just selecting the general term un. What is the general term? 1 divided by n cube. For this you are directly finding limit. So it is un. This is nothing but limit n tends to infinity. General term is 1 divided by n cube. Substitute n equal to infinity there. So 1 divided by infinity, it is nothing but 0. So when the limit is equal to 0, is it convergent or divergent? Convergent. This is directly said to be convergent. So the given alternating series, already it is a convergent series. For this alternating series, now I am calculating absolute series. Absolute means you keep in that summation as it is. Inside the terms you are taking modulus minus 1 whole power n minus 1 into 1 divided by n cube. So this is equal to, just you are making the simplification of modulus n equal to 1 to infinity, modulus of minus 1 whole power n minus 1, it is multiplied by modulus of 1 divided by n cube. Just I am separating here. So summation n equal to 1 to infinity, modulus of this negative and positive values, you will get only a positive value 1. n equal to 1 రాస్తే 1 వస్తుంది, 2 రాస్తే మైనస్ 1 వస్తుంది, 3 రాస్తే ప్లస్ 1. ఇట్లా ఆల్టర్నేట్గా ప్లస్ మైనస్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 1 ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై ఎన్ క్యూబ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ, n ఈక్వల్ టు ఈ మాడ్యులస్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, యు ఆర్ ఆల్ గెటింగ్ ద పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఓన్లీ. పాజిటివ్ టర్మ్ కి మాడ్యులస్ రాసిన రాయకపోయినా ఒకటే కాబట్టి సో 1 డివైడెడ్ బై n క్యూబ్ అన్నట్టుగా ఉంది. సో వన్స్ ద గివెన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు అబ్జల్యూట్ సిరీస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్. ఈ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అనేది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా అని చెక్ చేయాలి. How to check this absolute series is convergent? We have previously 6 different methods: comparison test, D'Alembert ratio test,
Cauchy root test, Cauchy integral test, Rabi's test, and logarithmic test. You can use any one of the previous methods in order to verify whether it is convergent or not. ఒక్కసారి ఈ లాస్ట్ సిరీస్ చూడండి, ఏ మెథడ్ అప్లై చేస్తారు చెప్పండి, మీ ఇష్టం ఉన్న మెథడ్ యూజ్ చేయండి. మనకి లాస్ట్ కి ఎట్లా ఉందంటే సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity 1 divided by n పవర్ p అనే టైప్ లో ఉంది, వేరే టర్మ్ అక్కడ ఏం కనబడట్లేదు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ గా p టెస్ట్ అప్లై చేస్తా. ఈ p టెస్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, సమేషన్ 1 divided by n to the power of p టైప్ లో ఉంది. హియర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p? ఇక్కడ p వాల్యూ ఏంటి? 3. ఈజ్ ఇట్ greater than 1 or less than or equal to 1? Greater than 1. It is greater than 1. Greater So than by using that p test, if p is greater than 1, is it convergent or divergent? కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. గ్రేటర్ దెన్ 1 ఇతను కన్వర్జెంట్ అవుతుంది, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు మాత్రం డైవర్జెంట్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే అబ్జల్యూట్ సిరీస్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అనేది కన్వర్జెంట్ అయ్యింది అనుకోండి, దట్ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్. సో అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ మీన్స్ ఏ సిరీస్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ ఇట్స్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. అంటే మనకి ఇచ్చిన దాని గురించి మాట్లాడకుండా అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఏమవుతుందో చెక్ చేస్తున్నారు. ఆ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ కనుక కన్వర్జెంట్ అయితే ఆ ఇచ్చిన సిరీస్ని ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. సో అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ మీన్స్ డోంట్ వెరిఫై యువర్ గివెన్ సిరీస్ బట్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అండ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్. మీకు ఇష్టం ఉన్న మెథడ్ని అక్కడ యూజ్ చేయండి, అది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదన్న చెక్ చేస్తాం. అది కన్వర్జెంట్ అయితే అప్పుడు అబ్జల్యూట్ అనండి, లేకపోతే అది డైవర్జెంట్ కిందకే వస్తుంది, అంటే అబ్జల్యూట్ డైవర్జెంట్ అంటారు. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్. లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా? మనకి ఇచ్చిన ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ని ముందు కన్వర్జెంట్ అయ్యి మళ్ళీ దాని అబ్జల్యూట్ సిరీస్ కూడా కన్వర్జెంట్ అయితే అప్పుడు ఆ సిరీస్ ని ఏమంటారంటే అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. రైట్, మేక్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్ అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్. కాకపోతే ప్రీవియస్ మెథడ్స్ అన్ని మనకు గుర్తుండాలి, ఏ మెథడ్ ఎట్లా చేస్తున్నాం అన్నది. ఇక్కడ ఓన్లీ కంపారిజన్ టెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ పీ టెస్ట్ తోటే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మాక్సిమం, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ సమేషన్ 1 divided by n పవర్ p టైప్ లో ఉంది. రైట్, అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్. అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్, a series is absolute convergent. A series is absolute convergent if its absolute series is convergent. If its absolute series is convergent. Absolute series is convergent. Example, you write down this example. Consider the example of series and summation n equal to 1 to infinity minus 1 whole power n minus 1 into 1 by n cube. Next line lo, for the given alternating series comma the general term is given by un equal to 1 by n cube. While selecting the general term in the alternating series, don't consider the sign 1 by n cube. Therefore, limit n tends to infinity, un equal to limit n tends to infinity, a general term 1 by n cube. So cancel cheyadaniki em ledhu kabatti directly n equal to infinity
1 divided by infinity, that is equal to 0. అంటే మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ అది. Therefore, by Leibniz test, ఆ పేరు గుర్తుండాలి, by Leibniz test, the series is convergent. By Leibniz test, the series is convergent. Series is convergent. Next line lo, the absolute అమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పండి సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా మళ్ళీ? బై లైబ్నిజ్ ఆ లిమిట్ 0 రాసిన తర్వాత బై లైబ్నిజ్ టెస్ట్, లైబ్నిజ్ స్పెల్లింగ్ అది ఐడియా ఉంది కదమ్మా, LEIBNITZ, బై లైబ్నిజ్ టెస్ట్ the given series is convergent. The given series is convergent. Next line lo, the absolute series is given by, the absolute series is given by, absolute series is given by ఇది రాయండి summation n equal to 1 to infinity, modulus తీసుకోండి మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ కి, modulus of -1 whole power n minus 1 into 1 by n cube, that is equal to summation n equal to 1 to infinity, modulus ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం, -1 whole power n minus 1 modulus of 1 by n cube. So equal to summation n equal to 1 to infinity, modulus of first value is 1, modulus of 1 by n cube, that is equal to summation n equal to 1 to infinity 1 by n cube. మనకి అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అది లాస్ట్కి అట్లా వచ్చింది. ఇది సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్, ఇది అబ్జల్యూట్ని కన్వర్ట్ చేస్తే అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ని కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ లైన్లో, for the above series of positive terms, for the above series of positive terms, for the above series of positive terms, applying p-test, applying p-test, applying p-test, comma, we have p equal to 3, we have p equal to 3, it is greater than 1, greater than 1. Therefore, the series is convergent. The series is convergent. The series is convergent. That is absolute convergent. మనం అబ్జల్యూట్ ని చెక్ చేసాం కాబట్టి అది కన్వర్జెంట్ అయితే అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అనండి. That is absolute convergent. Absolute convergent. నెక్స్ట్ లైన్ లో అమ్మ లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదా, ఇది అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అనాలి. అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అనాలి అంటే మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ కాకుండా అబ్జల్యూట్ కి మాత్రమే చెక్ చేస్తారు అన్నట్టు, పాత మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ అన్నట్టు. రైట్, now you make the side heading. It is amma if p-test is not applicable, another method we can use as మీ ఇష్టం. నేను అందుకే ఏమంటున్నాను, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద 6 మెథడ్స్ అన్నట్టు, అది ఏదైనా యూజ్. కానీ అప్లికేబుల్ నాట్ అప్లికేబుల్ అని మాత్రం రాయకూడదు ఎప్పుడైనా కానీ, అది అప్లికేబుల్ కాకపోతే వేరే ఏదైనా యూజ్ చేయాలి. సో మేక్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్, ఇట్ ఈస్ కండిషనల్ కన్వర్జెంట్. దీని తర్వాత అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మళ్ళీ. కండిషనల్ కన్వర్జెంట్, కండిషనల్ కన్వర్జెంట్. దాంట్లో రాసేయండి. ఏ కన్వర్జెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్, ఏ కన్వర్జెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్, ఏ కన్వర్జెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఈజ్ conditional convergent, is conditional convergent
is conditional convergent if its absolute series, if its absolute series is divergent. If its absolute series is divergent. If its absolute series is divergent. అమ్మ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి, మనకు ఆల్రెడీ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఇచ్చింది, కన్వర్జెంట్ అయ్యి ఉంది. ఆ కన్వర్జెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్కి ఏం చేస్తారు అంటే యు ఆర్ టేకింగ్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్. ఆ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఒకవేళ కన్వర్జెంట్ కనుక అయితే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. ఒకవేళ అది అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ కాలేదనుకోండి, దట్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కండిషనల్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. అంటే ఇచ్చింది కన్వర్జెంట్ అయింది కానీ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అనేది కన్వర్జెంట్ కాలేదు అని అంటారు. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఇక్కడ చూడండి. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజింగ్ దట్ దెర్ ఈస్ వన్ సిరీస్ సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity -1 whole power n minus 1 into 1/n అని ఒకటి ఉంది. ఈజ్ ఇట్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఆర్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్? అమ్మా ఇది ఏం సిరీస్? ఇది ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ లో can you identify the general term un equal to 1 divided by n? You directly apply your Leibniz test, limit n tends to infinity un. This is equal to limit n tends to infinity un stands for 1 by n, and the n equal to infinity you substitute here, you will get the answer is 0. So when limit is equal to 0, is it convergent or divergent? Convergent. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అనేది కన్వర్జెంట్ అయింది. ఇప్పుడు ఒక్కసారి అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అబ్జల్యూట్ మీన్స్ సమ్మేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద టర్మ్స్ యు ఆర్ టేకింగ్ మాడ్యులస్ -1 whole power n minus 1 into 1/n. Do the simplification. Summation n equal to 1 to infinity modulus -1 whole power n minus 1 into modulus of 1/n. దేని దానికి సెపరేట్ చేస్తున్నారు. సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity, దిస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ -1 whole power n minus 1 ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. యూ విల్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1/n. ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity. n వాల్యూ చూడండి, n ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 అని రాసుకుంటూ పోతే మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1/n అనేది యు ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ ద పాజిటివ్ వాల్యూస్ కాబట్టి సో మాడ్యులస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి 1/n అనేది లాస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. ఈ లాస్ట్ ఆన్సర్ని ఇప్పుడు ఇది అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అయింది. దీన్ని మనం చెక్ చేయాలి, మాకు కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా అని చెక్ చేయాలి. ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు చూడండి? ప్రీ టెస్ట్. మీ ఇష్టం ఉన్న మెథడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ అదృష్టం ఏంటి అని అంటే మనకు వచ్చిన లాస్ట్ది లుకింగ్ లైక్ 1 divided by n power p టైప్లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా నేను పీ టెస్ట్ అప్లై చేస్తున్నా. సో పీ టెస్ట్ అప్లై చేస్తే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పీ? P value ఏంటి? 1. Is it greater than 1 or less than or equal to 1? Less than or equal to 1. Divergent. Greater than 1 కనుక అయితేనో కన్వర్జెంట్ అంటాం. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది కాబట్టి దిస్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డైవర్జెంట్ అంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇచ్చిన ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అనేది ఆల్రెడీ కన్వర్జెంట్ అయింది. బట్ వెన్ యూ టేక్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ కన్వర్జెంట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. అది కూడా కన్వర్జెంట్ అయితే. ఒకవేళ కన్వర్జెంట్ కాకుండా డైవర్జెంట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కండిషనల్ కన్వర్జెంట్. సో యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్, ఏ కన్వర్జెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఈజ్ కండిషనల్ కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ ఇట్స్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఈజ్ డైవర్జెంట్. అంటే దాని అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అనేది కన్వర్జెంట్ కనుక అయితేనో అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అనండి. అబ్జల్యూట్ కాకుండా అంటే కన్వర్జెంట్ కాకుండా కనుక ఉంటే యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కండిషనల్ కన్వర్జెంట్. అమ్మ లాజిక్ అర్థమవుతుందా? ఇది వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్లో ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఇచ్చి అది అబ్జల్యూట్ అవుతుందా కండిషనల్ అవుతుందా అని అడిగారు అనుకోండి. ముందు మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ కన్వర్జెంటా కాదా చెక్ చేయండి. అది కన్వర్జెంట్ అయిన తర్వాత యు గో ఫర్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్. ఒకవేళ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ కూడా కన్వర్జెంట్ అయితే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్. అది కన్వర్జెంట్ కాలేదనుకోండి, కాల్ ఇట్ యాజ్ కండిషనల్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. రాయండి ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి.
స్టేట్మెంట్ రాశారు కదా మరి డెఫినేషన్. Yes, sir. Yes, sir. Example, consider with random summation n equal to 1 to infinity minus 1 whole power n minus 1 into 1 by n. అమ్మ రూల్ నెంబర్ 540 స్క్రీన్ నాట్ విజిబుల్ అని అంటున్నావు. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉందా చూడండి. నెక్స్ట్ లైన్ లో for the given alternating series comma the general term is given by un equal to 1 by n. Therefore లిమిట్ n tends to infinity un equal to డైరెక్ట్ గా లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నారు. లిమిట్ n tends to infinity un means 1 by n, so directly it is equal to 0. సో ఆల్టర్నేటింగ్ ఇచ్చారు అంటే మనకు ఒకటే మెథడ్ ఉంది, లైబ్నిట్జ్ మెథడ్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ లైన్ లో therefore by Leibniz test the series is convergent. Next line. The absolute series is given by ఇది random summation n equal to 1 to infinity మాడ్యులస్ తీసుకుంటారు. అంటే ఇచ్చిన సిరీస్ కి మాడ్యులస్ తీసుకోండి. ఆ మాడ్యులస్ ని స్ప్లిట్ చేయండి టర్మ్స్ దేని దానికి. సో -1 హోల్ పవర్ n - 1 కి మాడ్యులస్ అమ్మా. సార్ ఇన్ కేస్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ మనకి డైవర్జెంట్ వస్తే ఇక మళ్ళీ దాని ముందుకు వెళ్ళకూడదు, అది అక్కడనే వదిలిపెట్టేయాలమ్మా. అందుకనే డెఫినేషన్ చూడండి. Alternating series, if it is convergent, then only you are moving to the absolute series. అది డైవర్జెంట్ వస్తే వెళ్ళకండి. ఓకే, లాస్ట్ కి సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ 1 by n వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఫర్ ద అబోవ్ series applying p test ఎందుకంటే అది మనకు 1 by n power p టైప్ లో ఒకటే ఉంది కాబట్టి p test యూజ్ చేస్తున్నాం. applying p test comma we have p equal to 1 less than or equal to 1. Therefore the absolute series is divergent. అంటే మనకి ఇచ్చింది కన్వర్జెంట్ అయ్యి అబ్సల్యూట్ సిరీస్ డైవర్జెంట్ అయితేనే కండిషనల్ కన్వర్జెంట్ అనండి. ఒకవేళ ఇచ్చింది కన్వర్జెంట్ అయ్యి అబ్సల్యూట్ కూడా కన్వర్జెంట్ అయితే దాన్ని అబ్సల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. Therefore the given alternating series is conditional convergent. అమ్మ లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదా రాజేశ్వరి? ఏం లేదు, మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ ఆల్టర్నేటింగ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని ముందు అది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కదా చెక్ చేయండి. అది ఓకే అయిన తర్వాత అబ్సల్యూట్కి వెళ్తారు. అబ్సల్యూట్ అనేది మీ ఇష్టం ఉన్న మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ అది ఒకవేళ మళ్ళీ కన్వర్జెంట్ కనుక అయితేనో అబ్సల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అనండి. అది కన్వర్జెంట్ కాకుండా కనుక ఉంటే అప్పుడు కండిషనల్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. అది మనం చేయాల్సింది. ఓకే, షల్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ నౌ? ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్. ఇక మీ ఇష్టం ఉన్న మెథడ్స్ అని అన్నాం కదా,
ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేయాల్సిన మెథడ్స్ ఏంటి అంటే కంపారిజన్ టెస్ట్ ఒకటి, డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ ఒకటి, కోషి రూట్ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ఈ మూడే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారమ్మా. ఈ మూడు ఒకవేళ మీకు చేయడం రాకపోతే ఫస్ట్ 3 అన్నట్టు, ఈ ఫస్ట్ 3కే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. రైట్, టేక్ ద ప్రాబ్లం. వెరిఫై the conditional convergent, verify the conditional convergence of, so they have given summation -1 whole power n minus 1 into n divided by n square plus 1, so they have given a series asking to verify conditional convergence. కండిషనల్ కన్వర్జెన్స్ అన్నా అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెన్స్ అన్నా ఓన్లీ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్కే ఇస్తారు మనకి. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీసా కాదా చెప్పండి? ఈజ్ ఇట్ ఆల్టర్నేటింగ్? సో ఫస్ట్ ఇది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా చెక్ చేయండి. సొల్యూషన్లో ఫర్ ద గివెన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్, సో ఆల్రెడీ సమ్మేషన్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ద జనరల్ టర్మ్ ఈజ్ గివెన్ బై while taking the general term, don't consider the sign, only the general term is n divided by n square plus 1. So there is a possibility to cancel the n value, so this is equal to n divided by, I can take n square is common, so that 1 divided by 1, that 1 plus 1 by n square అవుతుంది. So on cancellation n, before applying the limit, better you do the simplification. So 1 divided by n into మనకి 1 plus 1 by n square వచ్చింది. This is the general term for the given series. So therefore now you are applying limit n tends to infinity un, it is limit n tends to infinity. So 1 divided by n into 1 plus 1 by n square ఉందమ్మా. సో నేను డైరెక్ట్గా n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాస్తున్నా. ఎక్కడైతే n ఉందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ. సో 1 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ n దగ్గర ఇన్ఫినిటీ, 1 ప్లస్ 1 బై ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ 1 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ, ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 0 అవుతుంది. ఆర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ. వాట్ అబౌట్ సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ? 0. సో లిమిట్ 0 వచ్చింది కాబట్టి by Leibniz test, the series is convergent or divergent? ఇది కన్వర్జెంట్. అంటే మనకి ఇచ్చింది ఇప్పుడు కన్వర్జెంట్ అయిపోయింది. ఇచ్చింది కన్వర్జెంట్, అది లైబ్నిజ్ టెస్ట్ ఒకటే మనం యూజ్ చేయాల్సింది, వేరే అవసరం లేదు. దర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పాసిబుల్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ పని అయిపోయింది. ఇప్పుడు అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆ వచ్చిన ఆన్సర్కి మనం చెక్ చేస్తాం మళ్ళీ. నెక్స్ట్ లైన్లో రాయండి. టు టెస్ట్ ద కండిషనల్ కన్వర్జెన్స్, comma, the absolute series is given by, అబ్జల్యూట్ సిరీస్ని మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్? మనకి ఇచ్చిన దాన్నే తీసుకోండి. అంటే సమ్మేషన్ యూ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అండ్ ఇన్సైడ్ ద టర్మ్స్ యూ ఆర్ టేకింగ్ మాడ్యులస్ -1 హోల్ పవర్ n minus 1 ఇంటూ n డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ ప్లస్ 1. దీనికి మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి అమ్మ. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity. ఐఎమ్ జస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ ద మాడ్యులస్ -1 whole power n minus 1 into modulus n divided by n square plus 1. Just I am making the simplification. So summation n equal to 1 to infinity. -1 whole power n minus 1 modulus is always equal to 1. We have a modulus of n divided by n square plus 1. Now you look at n equal to 1. If I write n equal to 1, 2, 3 and so on, ఈ modulus అనేది మనకు పాజిటివే కాబట్టి
సో డైరెక్ట్లీ n ఈక్వల్ టు 1 to n డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ ప్లస్ 1. పాజిటివ్ దానికి మాడ్యులస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్. ఇప్పుడు ఈ అబ్జల్యూట్ సిరీస్కి మీ ఇష్టం ఉన్న మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు. చెప్పండి ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు? యూ కెనాట్ అప్లై డైరెక్ట్లీ పీ టెస్ట్ ఇయర్. ఇక్కడ పీ టెస్ట్ మనకి డైరెక్ట్ పనిచేయదు, ఎందుకంటే 1 డివైడెడ్ బై ఓన్లీ n పవర్ పీ టైప్లో ఉంటేనే పీ టెస్ట్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇక అది కాదు అని అంటే మీ ఇష్టం ఏదైనా యూజ్ చేయాలి. చెప్పండి మీ ఇష్టం. కంపారిజన్ టెస్ట్ అయినా మీ ఇష్టం. కంపారిజన్ టెస్ట్. సరే, ఒకవేళ మన వాళ్ళు అన్నట్టుగా ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ యూజ్ చేశారనుకోండి, అది ఎట్లా ఉందంటే ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది కాబట్టి పైన మనం ఏం చేస్తామంటే 2 తోటి మల్టిప్లై చేసి 2 తోటి డివైడ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ f' బై f టైప్లో ఉంది. అంటే లాగర్థమ్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అని ఉంటుంది. అక్కడ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎప్పుడైనా మనకి ఇచ్చిన ఇంటిగ్రల్కి లాగర్థమ్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? లాగర్థమ్ కనుక వస్తే మీ ఇష్టం, మీరు డైరెక్ట్గా కనుక యూజ్ చేస్తే చేయండి. ఏది చేద్దాం చెప్పండి, అది చేయాలా ఇది చేయాలా? కంపారిజన్ టెస్ట్ సార్. నథింగ్ టు వరీ. సో నెక్స్ట్ లైన్లో రాయండి. మీకు ఇష్టం ఉన్న మెథడ్ అన్నాను నేను, అందుకే. సో ఫర్ ద అబోవ్ సిరీస్ అప్లయింగ్ కంపారిజన్ టెస్ట్. మీ ఇష్టం, అప్లయింగ్ కంపారిజన్ టెస్ట్ వీ హ్యావ్. మరి కంపారిజన్ టెస్ట్ అనగానే ఐడియా ఉండాలి. జనరల్ టర్మ్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. జనరల్ టర్మ్ చెప్పండి. మనం ఓన్లీ అబ్జల్యూట్ దానికే చేస్తున్నాం, అంటే n డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అన్నట్టు. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాం. n డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కామన్ 1 ప్లస్ 1 బై n స్క్వేర్. ఆర్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ 1 డివైడెడ్ బై n ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 బై n స్క్వేర్ అంటారు. కంపారిజన్ టెస్ట్ అన్నది ఐడియా ఉందా? మనకి ఈ కంపారిజన్ టెస్ట్లో ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ద జనరల్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ జనరల్ టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ vn. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? న్యూమరేటర్లో ఏం లేదు, డినామినేటర్లో n ఒకటి ఉంది, 1 ప్లస్ 1 బై n స్క్వేర్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న vn ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ లుక్ లైక్ 1 బై n పవర్ p టైప్లో ఉంది. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ vn ఈక్వల్ టు మొత్తం టర్మ్స్లలో ఏది తీసుకుంటాం? 1 డివైడెడ్ బై n అనేది తీసుకుంటాం, 1 బై n. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అప్లయింగ్, ఖచ్చితంగా కంపారిజన్ టెస్ట్లో మనం పీ టెస్ట్ యూజ్ చేయాలి. అప్లయింగ్ పీ టెస్ట్ ఆన్ summation vn that is equal to summation 1 divided by n. We have, చెప్పండి అమ్మా, what is the value of p now? What is the value of p? 1. Is it greater than 1 or less than or equal to 1? So it is less than or equal to 1. So therefore you can say that summation vn is convergent or divergent? Divergent. It is divergent. అంటే ఓన్లీ vn మాత్రమే డైవర్జెంట్ అయింది, కానీ ఇంకా మనకు కావాలి అది, ఇంకా కంపారిజన్ టెస్ట్ అప్లై చేయలేదు. సో కన్సిడర్ నౌ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కంపారిజన్ un డివైడెడ్ బై vn. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు un అంటే మనకు ఆల్రెడీ 1 డివైడెడ్ బై n ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 బై n స్క్వేర్. డివైడెడ్ బై vn కాబట్టి రివర్స్లో రండి. రివర్స్ అంటే n బై 1. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉన్న ఈ n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. So you are getting the answer is 1 divided by 1 plus 1 by n square. For this ratio, now you are calculating limit n tends to infinity, un by vn. So this is equal to limit n tends to infinity, un by vn ante 1 plus 1 by n square. Directly you substitute n equal to infinity, 1 divided by 1 plus 1 by infinity ante అది ఎట్లాగో 0. So you are getting the final answer is 1 అని వస్తుంది. కంపారిజన్ టెస్ట్ లో ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది అది ఈక్వల్ టు 0నా నాట్ ఈక్వల్ టు 0నా అన్నదే చూస్తారు. సో ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0? Not equal to 0. నాట్ ఈక్వల్. సో అప్పుడు అక్కడ ఏమని రాస్తారంటే సిన్స్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ సమ్మేషన్ vn ఈజ్, ఆల్రెడీ మనం సమ్మేషన్ vn క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం, అది డైవర్జెంట్ అయింది. So limit non-zero and summation vn is divergent. The given series is ఏమంటాం ఇప్పుడు? డైవర్జెంట్ అంటారు.
అక్కడ సಮೇషన్ విఎన్ ఏది వస్తే అదే ఆన్సర్ రాస్తారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు చెప్పండి, నేను ఇచ్చిన ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ని ముందు లైబ్నిట్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ అబ్సల్యూట్ సిరీస్ ఆన్ అప్లయింగ్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ అబ్సల్యూట్ సిరీస్ ఈజ్ డైవర్జెంట్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను కంక్లూజన్ ఏమని చెప్తాను చెప్పండి, దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ therefore the given alternating series is చెప్పండి, is it absolute convergent Conditional or divergent. conditional convergent? Conditional convergent. రైట్, కండిషనల్ కన్వర్జెంట్. ఒకవేళ ఇది కూడా మనకు కన్వర్జెంటే అయితే అప్పుడు అబ్సల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అనండి. లాజిక్ అర్థమైంది కదమ్మా. అయితే కంపారిజన్ టెస్టే యూజ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, మీ ఇష్టం ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనోడు ఒకడు అన్నాడు కదా, ఒకవేళ మీకు ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ కనుక దీని మీద అప్లై చేయాలంటే చేయండి. అక్కడ మనకి ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్లో ఐడియా ఉందా, మనం అక్కడ ఏం చేస్తాము అని అంటే జనరల్ టర్మ్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి. జనరల్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, n డివైడెడ్ బై n²+1. అప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం, f(n) = un, అంటే n డివైడెడ్ బై n²+1. దేర్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇంటిగ్రల్ 1 to t అని రాసి f(x) dx అంటారు. సో ఇంటిగ్రల్ 1 to t f(x) అంటే ఏంటి, f(n)లో n బదులు x రాయండి, అంటే x డివైడెడ్ బై x² + 1 dx. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తారు, 1/2 ఇంటిగ్రల్ 1 to t, ఇది 2x డివైడెడ్ బై x² + 1 dx అవుతుంది. 2 తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ f'(x) బై f(x) కాబట్టి 1/2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ x² + 1 అవుతుంది. లిమిట్స్ రాస్తారు 1 to t. సో 1/2 ఇట్ ఈస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది, t² + 1 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1² + 1 అంటే log 2 అవుతుంది. లేదా దాన్ని 1/2 ఇంటూ లాగరిథమ్ ఆఫ్ t² + 1 డివైడెడ్ బై 2 కిందకి రాస్తారు. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్, అది ఆ ఫంక్షన్ నుంచి ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఐడియా ఉందా, అక్కడ ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా ఈ ఇంటిగ్రల్కే t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అనండి, ఇంటిగ్రల్ 1 to t f(x) dx. మనకు మెథడ్స్ గుర్తుండాలి, లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, మనకు వచ్చిన ఇంటిగ్రల్ ఏంటి 1/2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ t² + 1 డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాస్తే ఏమవుతుంది, 1/2 లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ + 1 ఇన్ఫినిటీ బై 2, యు ఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. మనకు వచ్చే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి, లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అనేది మనకు రాదు, అన్డిఫైన్డ్ అని వస్తుంది. మరి అన్డిఫైన్డ్ కనుక వస్తే లేదు, ఒక్కసారి ఆ మెథడ్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. నేను ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ రాసేటప్పుడు ఒకవేళ అక్కడ ఫైనైట్ వాల్యూ కనుక వస్తేనో కన్వర్జెంట్ అంటాం, ఫైనైట్ కాకుండా ఇన్ఫినిటీ వచ్చినా అన్డిఫైన్డ్ వచ్చినా యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డైవర్జెంట్ అంటారు. సో ఇది డైవర్జెంట్. సేమ్ అక్కడ ఏదైతే కంక్లూజన్ వచ్చిందో అదే మోడల్లో ఇక్కడ కూడా కంక్లూజన్ వచ్చింది. మీ ఇష్టం, అదే మెథడ్ అని కాదు, ఏ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా, మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది అప్లై చేయండి, రాసేయండి. లైబ్నిట్ టెస్ట్ వర్క్ అయిపోయింది కదా, దాని తర్వాత టు టెస్ట్ ద కండిషనల్ కన్వర్జెన్స్ ద అబ్సల్యూట్ సిరీస్, అంటే ఇచ్చిన దానికి అబ్సల్యూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. మనం ఏ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేయండి కానీ లాస్ట్కి నాట్ అప్లికేబుల్ అన్న వర్డ్ రావద్దు, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Completed, sir. Okay.
మీరు కావాలంటే ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ ఏమైనా రాసుకుంటా అంటే రాసుకోండి, జనరల్గా అవసరం లేదు, ఏదన్నా ఒక్కటి చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఒకవేళ మీకు చేయాలి అనిపిస్తే ఇది ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్, ఇది అట్లా చేసినా ఇట్లా చేసినా సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. కొన్నిసార్లు మనం మెథడ్ చేంజ్ చేస్తే ఆన్సర్ సేమ్ రాకపోవచ్చు, కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు మీరు. ఏ మెథడ్కి ఇంపార్టెన్స్ దానికే ఉంటుంది, కాబట్టి మీరు మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ మెథడ్ నేమ్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయండి. సో అక్కడ వచ్చిన కంక్లూజన్ తోటి ఏం టెన్షన్ పడవద్దు, యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. కాకపోతే మెథడ్ గుర్తుండాలమ్మా. Okay, shall I move to the next problem now? Yes, sir. Yes, sir. Right, you take one more problem. నేను అది ఎట్లా పంపిస్తాను మళ్ళీ, మీరేం టెన్షన్ పడకండి. ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెరిఫై ద కండిషనల్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ summation -1 whole power n minus 1 into 1 divided by 4n minus 3. ఇది మనకి ఇచ్చారు. సో మనకి ఇచ్చింది క్లియర్గా ఇట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. ముందు ఇచ్చింది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన దానికి వెళ్ళండి, అది డైవర్జెంట్ అయితే మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళకండి, వదిలిపెట్టేయండి అంతే. సో సొల్యూషన్లో for the given alternating series already summation లో ఉంది కాబట్టి the general term is given by so without taking the sign, general term is 1 divided by 4n minus 3. సో అక్కడ క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి therefore directly you are applying limit n tends to infinity un. So limit n tends to infinity un means 1 divided by 4n minus 3. ఎక్కడైతే n ఉంటుందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాయండి అమ్మా. 1 divided by 4 into infinity minus 3 అన్నట్టు. సో 1 divided by 4 into infinity అంటే ఇన్ఫినిటీయే, ఇన్ఫినిటీ మైనస్ 3 అనేది కూడా మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీయే వస్తుంది. So 1 divided by infinity, you are getting the answer is 0. లిమిట్ 0 వచ్చింది కాబట్టి కంక్లూజన్ ఏం రాస్తారు? బై లైబ్నిజ్ టెస్ట్ the series is convergent. సో అది కన్వర్జెంట్ అయింది. సో ఇచ్చిన దానికి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే అబ్సల్యూట్ సిరీస్ ఏమవుతుందనే చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లైన్లో the absolute series is given by, మనకి ఇచ్చిన దానికి మాడ్యులస్ తీసుకుంటాం, సమ్మేషన్ అట్లాగే రాసి -1 whole power n minus 1 into 1 divided by 4n minus 3, దీనికి మాడ్యులస్ తీసుకోండి. దాన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాం, సమ్మేషన్ రాసి మాడ్యులస్ ఆఫ్ -1 whole power n minus 1 into modulus of 1 divided by 4n minus 3. This is nothing but summation. First one, modulus of -1 whole power n minus 1 is always 1. ఎందుకంటే మీరు n వాల్యూస్ ఏం తీసుకున్నా అయితే +1 లేకపోతే -1 వస్తుంది కాబట్టి 1 అని రాస్తారు. సో modulus of 1 divided by 4n minus 3 ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ n వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే n ఈక్వల్ టు 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను n ఈక్వల్ టు 1 రాశాను అనుకోండి, యు ఆర్ గెటింగ్ పాజిటివ్. 2 రాసినా పాజిటివే. సో అన్నిటికీ పాజిటివ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సమ్మేషన్ మాడ్యులస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, 4n minus 3 అని రాస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ అబ్సల్యూట్ సిరీస్. ఇప్పుడు దీనికి మీ ఇష్టం, ఏ మెథడ్ అన్నా యూజ్ చేయండి, మీ ఇష్టం. జనరల్గా ఏంది అని అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ టు కంపారిజన్ టెస్ట్. ఒకవేళ అది వీలు పడదు అని అంటే డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్కి వెళ్ళండి.
సో కంపారిజన్ టెస్ట్ చేయనా మరి? ఎస్ సార్. కంపారిజన్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ రాయండి, ఫర్ ద ఎబో సిరీస్ మీ ఇష్టం ఇదే యూజ్ చేయాలని లేదు. ఫర్ ద ఎబో సిరీస్ అప్లయింగ్ కంపారిజన్ టెస్ట్ we have, సో మనకు మెథడ్లో ఫస్ట్ జనరల్ టర్మ్ రాస్తారు UN, ఆల్రెడీ సమ్మేషన్లో ఉంది కాబట్టి 1/4n-3. దాన్ని క్యాన్సిల్ చేద్దామంటే అక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్లేదమ్మా. సో మనం అక్కడ ఏం చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఏం చేస్తామంటే సింప్లిఫై చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ఎందుకంటే VN అనే టర్మ్ సెలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి సో 1/, ఐఎమ్ టేకింగ్ n is కామన్, 4 - 3/n అవుతుంది. ఇది జనరల్ టర్మ్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తాం. ఈ జనరల్ టర్మ్ సింప్లిఫికేషన్లో కెన్ యూ సెలెక్ట్ VN అనేది ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి, 1/n. అంతే. ఆ టర్మ్స్లలో చూడండి, ఇట్ షుడ్ లుక్ లైక్ 1/n⁻p టైప్లో తీసుకోవాలి. అది మాత్రమే తీసుకుందాం మనం. సో VN తీసుకున్న తర్వాత యు ఆర్ అప్లయింగ్ p test on summation VN, that is equal to summation 1/n. So we have, what is the value of p now? P value ఏంటమ్మా? 1. సో 1 అంటే ఇది less than or equal to 1 అని ఉంది. అంటే therefore summation VN is convergent or divergent? Divergent. సో VN డైవర్జెంట్ అయింది. సో ఆటోమేటిక్గా UN కూడా డైవర్జెంట్ కావాలి. సో దానికి ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ యూ కన్సిడర్ UN/VN ఏమవుతుందో చూడండి. UN అని అంటే 1/n × 3/n బై VN అన్నారు కాబట్టి నేను రివర్స్లో రాస్తా n/1. సో యూ కెన్ క్యాన్సల్ దిస్ n and n and do the simplification. 1/4 - 3/n అని అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తారు. ఇప్పుడు లిమిట్ n → ∞ UN/VN మనకు వచ్చేది ≠ 0 రావాలి. సో లిమిట్ n → ∞ UN/VN అంటే 1/4 - 3/n. దీన్ని n = రాస్తే 1/4 - అది 0. సో 1/4 అని వస్తుంది. 1/4 ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0, నాట్ ఈక్వల్ టు 0? Not equal to 0. అప్పుడు ఏమన్నా అప్పుడు ఏంటి, సిన్స్ లిమిట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ సమ్మేషన్ VN ఈస్, మనం VN ఏమైంది, డైవర్జెంట్ అయింది కాబట్టి ద సిరీస్ ఈస్ ఏం రాస్తాం కంక్లూజన్లో, డైవర్జెంటే రాస్తారు. అంటే ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ సిరీస్ అనేది డైవర్జెంట్ అయింది, ఇచ్చింది కన్వర్జెంట్ అయింది, లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత డైవర్జెంట్ అయింది కాబట్టి సో కంక్లూజన్ ఏమని రాస్తారు, therefore the given alternating series is conditional convergent. అంటే ఇచ్చింది కన్వర్జెంట్ కావాలి, అబ్సల్యూట్ అనేది డైవర్జెంట్ కావాలి. ఒకవేళ అబ్సల్యూట్ కూడా డైవర్జెంట్ కాకుండా కన్వర్జెంట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు అబ్సల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. రాశారా? ఇది మళ్ళీ ఆపాలా? రాశాను సార్. ఓకే, ఒక్కసారి ఈ ప్రాబ్లం తీసుకోండి, మామూలుగా మీరు చెక్ చేయండి మీ నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా. ప్రాబ్లం వెరిఫై 1 - 1/√2 ప్లస్ 1/√3 మైనస్ 1/√4 ప్లస్ సో ఆన్. ఇట్లా ఇచ్చారు ప్రాబ్లం.
మనకి సమేషన్లో ఇవ్వలే. సరే, దాని ముందు సమేషన్లో రాస్తే అప్పుడు మనకి జనరల్ టర్మ్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇచ్చిన దాన్ని ముందు సమేషన్లో రాసేయండి. అది ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీసా పాజిటివ్ టర్మ్సా? Alternating series. రైట్. సో సొల్యూషన్లో ఫర్ ద గివెన్ alternating series కన్సిడర్, ఎందుకంటే సమేషన్లో రాయాలి కాబట్టి 1 minus 1/√2 plus 1/√3 minus 1/√4 plus so on. ఎప్పుడైనా ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ రాయాలంటే సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity అనండి, -1 హోల్ పవర్ n-1 కంపల్సరీ రాయండి. ఇప్పుడు ఏం రాస్తే మనకు వస్తుందో చెప్పండి. 1/√10. రూట్ ఎక్స్ అంటావా రూట్ ఎన్ అంటావా? √10. మీకు ఏమైనా డౌట్ అనిపిస్తే n ఈక్వల్ టు 1 రాయండి, యూ విల్ గెట్ ఫస్ట్ టర్మ్. 2 రాయండి, సెకండ్ టర్మ్ వస్తుంది, అండ్ సో ఆన్ అన్నట్టు. సో ఒక్కసారి తెలిసింది అన్నప్పుడు దేర్ ఫోర్ ద జనరల్ టర్మ్ ఈస్ un ఈక్వల్ టు, ఆల్టర్నేటింగ్లో ఎప్పుడు జనరల్ టర్మ్ తీసుకున్నా సైన్ తీసుకోకుండా రాయాలి, అంటే 1/√n అన్నట్టు. సో డైరెక్ట్గా దీనికి అప్లై చేయండి. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ un అంటే 1/√n. n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాయండి, 1/√∞. రూట్ ఇన్ఫినిటీ అంటే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది కాబట్టి 1/∞ ఈస్ 0. మనకు ఆన్సర్ 0 వచ్చింది అంటే కంక్లూజన్ ఏంటి అన్నట్టు అది? Therefore by Leibniz test the series is convergent. సో ఇచ్చిన పని అయిపోయింది. ఇప్పుడు అసలు ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ అంటే అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు వెరిఫై చేయమన్నారు కాబట్టి ద అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఈస్ ఏంటమ్మా, అక్కడ సేమ్ రాయండి, సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity, దానికి మాడ్యులస్ తీసుకుంటాం, -1 హోల్ పవర్ n-1 ఇంటూ 1/√n. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity మాడ్యులస్ ఆఫ్ -1 హోల్ పవర్ n-1 మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1/√n, లేదా దీన్ని సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity, ఆ వాల్యూ 1 అవుతుంది, మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1/√n, లేదా దాన్ని సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity, ఆ మాడ్యులస్ అని రాయకుండా జస్ట్ 1/√n రాస్తారు, ఎందుకంటే ఓన్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్. దీన్ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే నేను దాన్ని ఏమని రాస్తానమ్మా, నేను సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity, ఆ √n-ని n⁴ అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం టెస్ట్ చేయాలి, లాస్ట్ ఆన్సర్. ఈ లాస్ట్ ఆన్సర్ నేను చెక్ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏంటి, డైరెక్ట్గా ఇది 1/n⁴p టైప్లోనే ఉంది. అప్పుడు మనం కంపారిజన్ టెస్ట్ ఏం చేయకుండా ఓన్లీ పీ టెస్ట్ ఒక్కటి చేస్తే సరిపోతుంది. సో బై పీ టెస్ట్ we have డైరెక్ట్ p వాల్యూ తెలుస్తుంది. అక్కడ p ఈక్వల్ ఎంత, అది 1/2. Is it greater than 1 or less than or equal to 1? Less than or equal to 1. Less than or equals to 1. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ద సిరీస్ Divergent. ఇంకా మనం కంపారిజన్ పోకముందుకి ఇక్కడనే తెలిసిపోయింది మనకు. సో అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అనేది ఇక్కడ డైవర్జెంట్ అయింది కాబట్టి మనం ఏమని చెప్తాం అంటే దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఈస్ ఏమంటాం, కండిషనల్ కన్వర్జెంట్. కండిషనల్ డైవర్జెంట్ అనకండి, కండిషనల్ కన్వర్జెంట్ అంతే. ఇది దానికి సంబంధించింది. సార్
రూట్ ని మనం సింప్లిఫై చేయకుండా దాన్ని మనకు ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ వాడడం కూడా వచ్చింది కదా సార్. చేయొచ్చు ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ అని అంటే 1/√x 2√n రాసుకోవచ్చు కదా సార్. రాసుకోవచ్చు. మళ్ళీ నేను అందుకనే ఏమంటున్నాను, ఇదే యూజ్ చేయాలని రూల్ అని లేదు. యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ప్రీవియస్ 6 మెథడ్స్. ఏ మెథడ్ అన్నా యూజ్ చేసుకుంటూ ఆన్సర్ పట్టుకొని రండి. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే అది ఏమవుతుంది, కన్వర్జెంట్ ఆర్ డైవర్జెంట్. ఒకవేళ కన్వర్జెంట్ అయితే అబ్జల్యూట్ కన్వర్జెంట్ అనండి, డైవర్జెంట్ కనుక అయితే కండిషనల్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. అదొక్కటి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకటి ప్రాబ్లం కొంచెం వెరైటీ ప్రాబ్లం ఉంది. ఒక్క ప్రాబ్లం చెప్పేస్తే వీ కెన్ క్లోజ్ యువర్ కంప్లీట్ 3rd యూనిట్ అయిపోతుంది. 3rd యూనిట్ మరి అది హోంవర్క్ లాగా చేయాలా లేకపోతే నేనే రేపు చెప్పనా అన్న చూస్తున్నాను. అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. మరి ట్రై చేస్తాను సార్. ఓకే సార్. మనకి ఒకటి sin ax/ax అని ఒక ఫార్ములా ఉంది, గుర్తుందా? లిమిట్ లో వాట్ ఈస్ ఆ లాజిక్ అప్లై చేసుకుంటూ అది చేస్తారు. సో వెరిఫై ద కండిషనల్ కన్వర్జెన్స్. మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను కాబట్టి నోట్స్ చూడకండి, డైరెక్ట్ గా ఒకసారి చెక్ చేయండి. సಮೇషన్ -1 హోల్ పవర్ n-1 sin of 1/√n divided by n-1. ఇది మనం చేయాల్సింది. ముందు ఆ ఇచ్చింది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా లేదా అన్నది ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. ఇది లైబ్నిట్ టెస్ట్ అప్లై చేయండి, అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి ముందు. అది అయిపోయిన తర్వాత అబ్జల్యూట్ సిరీస్ తీసుకోండి. మీ ఇష్టం ఏదైనా ఒక మెథడ్ యూజ్ చేయండి. సో బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్దే కంపారిజన్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేయండి. దాంట్లోంచి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. చేస్తారా అది? ఎస్ సార్.